آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ MP کے کابینی وزیر وجے شاہ کی جانب سے کرنل صوفیہ قریشی سے متعلق دیا گیا متنازعہ بیان، ملک بھر میں غم و غصے کی لہر۔ کانگریس پارٹی کے ایک وفد نے کی ڈویژنل کمشنر سے ملاقات اور وجے شاہ کو ان کے عہدے سے برطرف کرنے کا کیا مطالبہ۔ اسپتال انتظامیہ کی لاپرواہیوں کے سبب گھاٹی دواخانے میں علاج کی غرض سے آنے والے مریضوں کو پریشانیوں کا سامنا، لمبی قطار میں کھڑے رہنے کے بعد بھی نہیں ہو رہا ہے ان کا علاج۔ خانگی دواخانوں کا رخ کرنے پیشنٹس ہیں مجبور۔ انتظامیہ کی کارکردگی پر لگا سوالیہ نشان۔ معذور افراد کو قومی دھارے سے جوڑنے کے لیے دیے جانے والے وظائف کے بقائے فوری کیے جائیں ادا، ہینڈی کیپ طلبہ بھی اسکالرشپ سے ہے محروم۔ میونسپل انتظامیہ سے توجہ کے مطالبے پر مختلف سیاسی جماعتوں کے وکلانگ سیل کے ذمہ داران نے متحدہ طور پر کیا احتجاج۔ اور آج اچانک پولیس ڈپارٹمنٹ کے افسران و ملازمین پہنچے ریلوے اسٹیشن۔ ڈاگ اسکواڈ و BDD اسکواڈ کے افسران نے لی چپے چپے کی تلاشی۔ پولیس افسران نے بتایا اسے ریگولر جانچ، سیکیورٹی کے تحت اس طرح کی جانچ آئندہ بھی کیے جانے کی دی گئی اطلاع۔ خبریں تفصیل سے۔ MP کے کابینی وزیر وجے شاہ کی جانب سے کرنل صوفیہ قریشی سے متعلق متنازعہ بیان دیے جانے پر اس کی مذمت میں آج کانگریس پارٹی کے ایک وفد نے ڈویژنل کمشنریٹ سے ملاقات کی اور کابینی وزیر کو ان کے عہدے سے برطرف کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک میمورنڈم ڈویژنل کمشنر کے سپرد کیا۔ ناظرین، حال ہی میں پہلگام دہشت گرد حملے کا منہ توڑ جواب دینے حکومت ہند کی جانب سے آپریشن سندور چلایا گیا، جس کے تحت ملک کی خدمت کرتے ہوئے کرنل صوفیہ قریشی نے دشمن کے گھر میں گھس کر دہشت گردوں کے اڈوں پر میزائل برسا کر انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ مگر مدھیہ پردیش کے کابینی وزیر وجے شاہ نے فرش شناس فوجی آفیسر کرنل صوفیہ قریشی سے متعلق ایک بھدا اور متنازعہ بیان دے ڈالا، جس کی ملک بھر میں ہر سطح پر مذمت کی جا رہی ہے۔ اسی ضمن میں کانگریس پارٹی کے شہر صدر یوسف شیخ کی رہنمائی میں ایک وفد آج علاقائی کمشنریٹ پہنچا اور کرنل صوفیہ قریشی سے متعلق متنازعہ بیان دینے والے مدھیہ پردیش کے کابینی وزیر کو عہدے سے برطرف کرنے اور ان پر ملک دشمنی کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا۔ اس ضمن میں ایک میمورنڈم علاقائی کمشنر کے سپرد کیا گیا۔ سب سے پہلے میں شہر ضلع کانگریس کمیٹی کی طرف سے جو حرام خور وجے شاہ منتری ہے مدھیہ پردیش کا، اس کا میں سب سے پہلے ظاہر نشید کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے اس طریقے کا بات چیت کی ہے جس کی وجہ سے ہمارے کرنل صوفیہ قریشی کا اور اس بھارتیہ سینی کا اپمان ہوا ہے، ان کا منوبل کھچا ہے۔ اس طریقے کا اگر کوئی بھاجپا کا نیتا یا منتری اس طریقے کا اگر بیتال وکتویہ کرتا ہے، اس کے لیے امت شاہ، مودی جی اگر کچھ نہیں بولتے ہوئے تو اس دیش کے لیے شرم کی بات ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے اگر جب یہ مودی جی نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے اور انہوں 200 کلومیٹر اندر جا کے پاکستان جیسے دیش پہ حملہ کیے، اگر وہ بچتے نہیں تھے، اگر ان کے اوپر پاکستان حملہ کر دے تو وہ شاید شہید ہو جاتے تھے، لیکن وہ حملہ کر کے وہ پورے آتنکوادیوں کے اڈے ادھوست کر کے واپس بھارت میں آئے۔ ان کا حوصلہ افزائی کرنے کے باوجود یہ جو لوگ ہیں بھاجپا کے، یہ جو لوگ ہیں یہ ان کا اپمان کر رہے ہیں، یہ بھارتیہ سینا کا اپمان ہے۔ اور ہم کو ایسا لگتا ہے، مجھے ایک سوال پڑ گیا ہے کہ جب مودی جی نے کرنل صوفیہ قریشی کو اپوائنٹ کیا ہے، جب اگر ان کے منتری اگر اس کو آتنکوادی کی بہن بولتے ہیں تو پھر اب مودی جی کون ہے؟ یہ میرے کو سب سے پہلے سوال ہے۔ اب دیکھیے، انہوں نے ہنستے ہنستے معافی مانگی، ان کے معافی مانگنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ہماری ڈیمانڈ ہے ان کا جلدی سے برطرفی کرنا چاہیے، ان کے اوپر دیش دروہ کا گناہ داخل کر کے ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈال کے ان کو بھی شوٹ کر دینا چاہیے۔ وہ بھی اس دیش کے انہوں نے اس دیش کے وہ بھی میں سمجھتا ہوں وہ بھی آتنکوادی ہے، وجے شاہ بھی آتنکوادی ہے۔ شیو سینا ادھو گروپ کی جانب سے شہر میں پانی سپلائی کے ناقص انتظامات سے متعلق ایک تصویری نمائش کرانتی چوک پر واقع جھانسی کی رانی گارڈن میں رکھی گئی،
जिसे विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने विजिट दी। नाजरीन, ये तो सभी जानते हैं कि म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की गलत मंसूबाबंदियों के सबब आज शहरियान बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और ख़वातीन व बच्चों को पानी के लिए रात रात भर जागना पड़ रहा है, तो कभी पानी के लिए उन्हें दर बदर भटकना पड़ता है। शिवसेना उद्योग ग्रुप की जानिब से इन हालात पर तस्वीरें बनाई गई, जिनकी नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसे महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे के अलावा हज़ारों शहरियान ने विजिट दी और म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की कारकर्दगी को तस्वीरों में ढालने वालों की दिल खोलकर तारीफ़ की। इसी तरह पानी सप्लाई के मामले में म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की नाकामी पर शिवसेना उद्योग ग्रुप की जानिब से गुज़िश्ता 13 अप्रैल से शहर में झूठों पानी दो नामी एहतजाजी मुहिम जारी है, जिसके तहत कभी हंडों की तोरण बांधी गई तो कभी पानी के मुतालबे पर घंटियां बजाई गई। गर्ज ये कि मुख्तलिफ अंदाज में शिवसेना उद्योग ग्रुप के अहदेदारान व वर्कर्स ने शहरियान को साथ लेकर एहतजाज किया और पद यात्राएँ निकाली, जिसकी टीज़र फिल्म बनाई गई है, जिसका इजरा भी गुज़िश्ता रोज़ किया गया। छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती के मौके पर आज शहर में चेतना रैली का एहतमाम किया गया, जिसे MLC संजय कैनिकर ने हरी झंडी दिखाई। नाजरीन, छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती आज शहर व अतराफ में जोश खरोश से मनाई गई और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए। इसी ज़िमन में एक 4 व्हीलर चेतना रैली का एहतमाम किया गया, जिसे MLC संजय केनिकर ने हरी झंडी दिखाई और छत्रपति संभाजी महाराज की तालीमात को वक्त की अहम ज़रूरत बताते हुए शहरियान से उन पर अमल करने की अपील की। इस मौके पर बंडू ओक और BJP के दीगर अहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। धर्मासाठी कसं मरावं, धर्मासाठी कसं जगावं, खऱ्या अर्थाने या दख्खनच्या पावनभूमीत रक्तरंजित इतिहास ज्यांनी निर्माण केला आणि मुघलाला घडण्याचं काम केलं, त्या छत्रपती संभाजी महाराजांच्या विचारानं आज ही चेतना रॅली छोटू झुरपे यांच्या माध्यमातून निघते। त्याबरोबर आज रॅलीच्या उद्घाटनाला खऱ्या अर्थाने आमचे मित्र शिवसेनेचे शहर जिल्हा प्रमुख बाळूभाऊ थोरात, बंडूभाऊ, सर्व मंडळी, निलेश शिंदे आणि सर्व दीपक ढाकणे, सर्व आमचे कार्यकर्ते आणि छोटूची सर्व फौज ही मनामनात चेतना जागण्यासाठी। इसी तरह छत्रपति संभाजी महाराज की 368वीं जयंती की मुनासिबत से MLA विलास बापू भूमरे प्रतिष्ठान की जानिब से 3 क्विंटल 68 किलो गेहूं का इस्तेमाल करते हुए क्रांति चौक इलाके में छत्रपति संभाजी महाराज की खूबसूरत तस्वीर बनाई गई। इस ज़िमन में प्रतिष्ठान के सदर जय किशन कामले ने मज़ीद मालूमात फराहम की। आज छत्रपती संभाजी महाराज जयंतीनिमित्त या संभाजीनगर शहरामध्ये एक आगळ्यावेगळ्या स्वरूपाचं अभिवादन छत्रपती संभाजी महाराजांना व्हावं या माध्यमातून, या संकल्पनेतून लोकनेते आमदार विलास बापू भुमरे प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून आज या 368व्या जयंतीनिमित्त 3 क्विंटल 68 किलो तांदळापासून छत्रपती संभाजी महाराजांची एक आगळीवेगळी प्रतिमा इथे साकारण्यात आली आहे। आणि या शहरामध्ये संभाजी महाराज पुतळ्याचं नूतनीकरण चालू असल्यामुळे एक शंभू भक्तांना एक अभिवादन व्हावं या अनुषंगाने मराठवाड्यामध्ये असा कुठेही कार्यक्रम झालेला नाही आणि छत्रपती संभाजीनगर हे संभाजी महाराजांच्या नावाने वसल्यामुळे संभाजी महाराज जयंती एक आगळ्यावेगळ्या पद्धतीने साजरी व्हावं या संकल्पनेतून आज हा कार्यक्रम घेण्यात आला आहे। रियासती वजीर अतुल सावे ने भी टीवी सेंटर पहुंचकर यहां आर्जी तौर पर नस्ब किए गए छत्रपति संभाजी महाराज के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया और शहरियान को जयंती की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर शहरियान बड़ी तादाद में मौजूद थे। छत्रपती संभाजीनगर मध्ये छत्रपती संभाजी महाराजांच्या जयंती अतिशय उत्साहात संपूर्ण शहरभर साजरी होते। मी सर्व संभाजीनगरच्या नागरिकांना छत्रपती संभाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त खूप खूप शुभेच्छा देतो। छत्रपति संभाजी महाराज जयंती फेस्टिवल कमेटी की जानिब से शहर में एक व्हीकल रैली निकाली गई, जिसमें सभी सियासी जमातों के रहनुमा और समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान के अलावा मराठा समाज के लोग बड़ी तादाद में शामिल हुए। बुलंद छावा मराठा युवा परिषद नामी तंजीम की जानिब से मुनक़िदा ये व्हीकल रैली टीवी सेंटर से निकाली गई। रैली के आगाज़ से पहले यहां आर्जी तौर पर नस्ब किए गए छत्रपति संभाजी महाराज के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। छत्रपती संभाजी महाराज यांची 386वी जयंती आज छत्रपती संभाजीनगर येथे बुलंद छावा प्रणित छत्रपती संभाजीराजे जयंती उत्सव समितीच्या वतीने साजरी होत आहे आणि ती अति उत्साहामध्ये
अति आनंदामध्ये सर्व आपण बघतच असाल की हे सर्व कार्यकर्ते, सर्व महिला, सर्व संभाजी प्रेमी हे या रॅलीमध्ये सर्व सहभागी होत आहेत। आणि हे या वर्षीचे अध्यक्ष बाबासाहेब साबळे पाटील आणि त्यांचे सर्व सहकारी विश्वास मुरकुटे, रामेश्वर राजगुरे, योगेश अवताडे व सर्व आणि आमचे या बुलंद शाहूचे मार्गदर्शक सचिव शताल पाटील यांच्या या सर्व मार्गदर्शनाखाली हे सर्व संभाजी महाराज जयंतीचा कार्यक्रम उत्साहात साजरा होत आहे। सर्वप्रथम सर्व मराठा बांधवांना, महाराष्ट्रवासियांना छत्रपती संभाजी महाराजांच्या अगदी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। मी सतीश विठ्ठल पाटील, प्रदेश कार्याध्यक्ष बुलंद शाहू। घाटी अस्पताल में इलाज की गर्ज से लाए जाने वाले मरीजों की तादाद में आए दिन इजाफा होने लगा है, मगर मुतल्लिका इंतज़ामिया की लापरवाहियों के सबब उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, घाटी दवाखाने की ओपीडी में इलाज की गर्ज से लाए जाने वाले मरीजों को अपना नंबर आने तक कतार में घंटों खड़ा रहना पड़ रहा है, और जब उनका नंबर नहीं लगता तो उन्हें खानगी दवाखानों का रुख करना पड़ता है। गवर्नमेंट अस्पताल को 3 दिनों की छुट्टी होने के सबब जब चौथे दिन ओपीडी में कामकाज का आगाज़ किया गया तो यहाँ मरीजों का हुजूम था, जो अपना नंबर आने के इंतज़ार में घंटों कतार में लगे दिखाई दिए, और ओपीडी ख़त्म होने तक भी जब उनका नंबर नहीं आया तो वो परेशान हो उठे। यही नहीं, जिन मरीज़ों का चेकअप किया गया और उन्हें डॉक्टर्स ने दवाएं तजवीज़ कर दी, तो दवाएं हासिल करने के लिए भी दवाखाने के फार्मेसी डिपार्टमेंट पर फिर उन्हें लंबी कतार में खड़ा होना पड़ा, और जब उनका नंबर आया तो घाटी दवाखाने में मज़कूरा अद्वियात दस्तयाब न होने की इत्तला फार्मासिस्ट ने उन्हें दी, जिससे मुतल्लिका इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। हालांकि डीन साहब तो हमेशा ही ये दावा करते हैं कि मरीज़ों को मुफ्त दवाएं फराहम करवाने के लिए उन्होंने ठोस मंसूबाबंदी कर रखी है, और किसी भी मरीज़ को बाहर से दवा ख़रीदने की अब ज़रूरत नहीं है। मगर घंटों कतार में लगने के बाद भी जब मरीज़ों को दवा नहीं मिल रही है, जिससे डीन साहब के दावे खोखले साबित होने लगे हैं, और शहरियान मुतल्लिका इंतज़ामिया व अवामी नुमाइंदों से इस जानिब तवज्जो का मुतालबा करने लगे हैं। उस्मानाबाद से मुख्तलिफ रूट्स पर नई रेलवे सर्विस शुरू करवाने की गर्ज से मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारान की एक अहम मीटिंग वाशी के गजानन महाराज मठ में रखी गई। इस मीटिंग में सियासी कायदीन और मुख्तलिफ शोबों के ज़िम्मेदारान ने मुश्तरका तौर पर इस बात पर जोर दिया कि मराठवाड़ा और मगरबी महाराष्ट्र की तरक्की के लिए वाशी, पंढरपुर, कुर्डुवाड़ी, परांडा, भूम, वाशी, बीड़, जालना, शेगांव इन नई रूट्स पर रेलवे सर्विस शुरू की जाए, जिसकी वजह से मराठवाड़ा और मगरबी महाराष्ट्र की तेज़ रफ्तार तरक्की होगी। बिलखुसूस तालीम, सनत हुर्फत, तिजारत, सयाहत इन शोबों को न सिर्फ फ़रोग़ मिलेगा बल्कि नौजवानों के लिए नए रोज़गार के मौक़े भी फराहम होंगे। इस मीटिंग का तारुफ स्वाभिमान शेतकरी संगठना के तानाजी पाटिल ने पेश किया। उन्होंने रेलवे की नई रूट्स की ज़रूरत और उसके फ़वायद बतलाते हुए इस प्रोजेक्ट के लिए मुत्तहदा तौर पर अवामी तहरीक शुरू करने का मशवरा दिया। निज़ामत के फ़राइज़ अलीम शेख ने अदा किए। इस मौके पर शिवसेना उद्योग ग्रुप के भगवान बांगर, गजानन सोलंकर, अनिल शेंडके, विभूषण भीरट और दीगर शोबों में खिदमत अंजाम देने वाले ज़िम्मेदारान बड़ी तादाद में मौजूद थे। देशासाठी लढणारे सैनिक खऱ्या अर्थानं त्यांचं किंमत, त्यांचं महत्त्व सगळ्या विषयापेक्षा महत्त्वाचं आहे। त्यामुळे कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यापूर्वी आपण त्या देशभक्तांना श्रद्धांजली वाहू। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में साल दुव्वम के तलबा के लिए एक विदाई तकरीब रखी गई। डिपार्टमेंट की एचओडी डॉक्टर कीर्ति मालिनी जावले की सदारत में मुनक़दा इस तकरीब में डॉक्टर सैयद सुहेल अहमद हाशमी, डॉक्टर रिजवाना रहबर, डॉक्टर शेख असगर और दीगर मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। प्रोग्राम के आगाज़ पर शोबे उर्दू के साल अव्वल के तालिब इल्म शाकिर अब्दुल क़य्यूम ने कुरान पाक की चंद आयात तिलावत की। बाद अज़ां सैयद अकील उज़्मा फ़हीम और शेख सलमान ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात शरीफ के नजराने पेश किए। प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शेख असगर ने इस प्रोग्राम के अगराज़ व मकासिद से हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया। इसी तरह
سال اول و سال دوم کے طلباء نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ دیگر اساتذہ نے بھی حاضرین کی رہنمائی کی اور طلباء کو قیمتی اور مفید مشورے دیے۔ بعد ازاں ڈاکٹر کیرتی مالنی جاوڑے نے اپنے صدارتی خطبے میں اردو زبان سے تعلیم حاصل کرنے کے فوائد سے طلباء کو واقف کرواتے ہوئے کہا کہ ایم اے کے ساتھ ساتھ اس ڈپارٹمنٹ میں پی ایچ ڈی کے لیے بھی داخلے دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے طلباء کو تلقین کی کہ اردو سے بی اے اور ایم اے کر لینے کے بعد یو پی ایس سی اور ایم پی ایس سی امتحانات میں خاص سبجیکٹ اردو سے بھی امتحان میں شرکت کر سکتے ہیں، جس کے لیے یونیورسٹی احاطے میں آئی اے ایس کوچنگ سینٹر چلایا جاتا ہے اور اس میں وہ داخلہ لے سکتے ہیں۔ انہوں نے سال دوم کے طلباء کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کے نذرانے پیش کیے۔ پروگرام کی نظامت سال اول کے طالب علم شیخ مدثر نے کی، جبکہ شکریہ کی رسم عبدالقیوم نے ادا کی۔ ریاستی حکومت کی ہدایت کے مطابق اپاہج افراد کو قومی دھارے سے جوڑنے کے لیے میونسپل انتظامیہ اپنے بجٹ سے مختص 5% سے ماہانہ وظائف کے بقائے فوری ادا کرے۔ اس مطالبے پر آل پارٹیز وکلانگ سیل کی جانب سے میونسپل کارپوریشن دفتر پر زوردار احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ میونسپل انتظامیہ نے اب تک مالی سال 2024-25 میں اہل ہینڈیکیپڈ افراد کو وظائف کی رقم ادا نہیں کی، لہٰذا وظائف کے بقائے فوری ادا کیے جائیں۔ ان لوگوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ ہینڈیکیپڈ طلباء کو دی جانے والی اسکالرشپ گزشتہ 2 سالوں سے میونسپل انتظامیہ نے ادا ہی نہیں کی، لہٰذا ان طلباء کو اسکالرشپ کی رقومات فوری ادا کی جائیں۔ اسی طرح حکومت کے فیصلے کے مطابق اپاہج افراد کے لیے نوکریوں میں مختص کوٹے کے تحت اہل امیدواروں کو فوری نوکریاں دیے جائیں۔ اس ضمن میں ایک میمورنڈم میونسپل انتظامیہ کے سپرد کیا گیا۔ دیویانگ ایکتا منچ کے ضلع صدر شیخ منیر، ایم آئی ایم دیویانگ سیل کے شہر صدر محسن خان، نائب صدر عبداللہ بابو شیخ، کانگریس پارٹی دیویانگ سیل کے ضلع صدر مدثر انصاری اور دیویانگ ایکتا منچ کے سعید خان اور دیگر سیاسی جماعتوں کی متعلقہ تنظیموں کے ذمہ داران کی قیادت میں اپاہج افراد نے میونسپل کارپوریشن دفتر کے سامنے زوردار احتجاج کیا۔ جب ان لوگوں کا کوئی پرسان حال نہ رہا تو ان لوگوں نے تقریباً 1 گھنٹے تک ٹاؤن ہال پر راستہ روکو احتجاج کیا۔ महानगर पालिका प्रशासन हमारी मांगे आए आमच्या हक्काचा। तो मेरा यही कहना है कि आप अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम ये आगे चलते जेल भरो आंदोलन करेंगे और इससे भी बड़ा आंदोलन करते महानगर पालिका के जो कमिश्नर साहब है उन्हें हटा के दिव्यांगों को उनका हक दिलाएंगे। कुल जमात विकलांग लोगों ने ये आंदोलन किया है और ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। और ये मनपा आयोग जो अपनी मनमानी कर रहे हैं दिव्यांगों को लेकर, इसके विरोध में महानगर पालिका पे आंदोलन किया जा रहा है। अगर फिर भी हमारी बात को नहीं सुना जाएगा तो हम, जैसा अभी हमारे मुदस्सिर अंसारी ने कहा कि हम पालक मंत्री, राज्यसभा मेंबर, खासदार, आमदारों के हम बंगलों पे जाके आंदोलन करेंगे और अभी आधे घंटे तक हमारी मांग भी पूरी नहीं होती तो हम मनपा के अंदर कामकाज बंद करो आंदोलन भी करने वाले। विंचेस्टर इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल के तलबा ने रिवायत बरकरार रखी और CBSE 10वीं बोर्ड के इम्तिहान में स्कूल का नतीजा 100% रहा, जिस पर स्कूल के प्रिंसिपल व डायरेक्टर डॉक्टर शहाब अफसर खान ने इन होनहार तलबा का पुरतपाक खैर मकदम किया। اسکول انتظامیہ سے موصولہ اطلاع کے مطابق تعلیمی سال 2024-25 میں اسکول کے 100 طلباء نے CBSE 10ویں بورڈ امتحان میں شرکت کی تھی اور سبھی طلباء اس امتحان میں کامیاب ہوئے، جن میں سے 6 طلباء نے میرٹ میں اور 30 طلباء نے ڈسٹنکشن میں کامیابی حاصل کی، جبکہ 44 طلباء نے فرسٹ کلاس سے امتحان پاس کیا۔ اسکول کا نتیجہ 100% رہنے پر اسکول انتظامیہ اور بالخصوص پرنسپل و ڈائریکٹر ڈاکٹر شہاب افسر خان نے خوشی اور مسرت کا اظہار کیا اور طلباء کو مستقبل کے لیے نیک خواہشات کے نذرانے پیش کیے۔ اقرا گرلز ہائی اسکول کی طالبہ قاضی صوبیہ زرین نے 10ویں بورڈ امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی، جس پر ان کے عزیز و اقارب نے
खुशी व मसरत का इजहार किया। बोर्ड इंतजामिया ने गुज़िश्ता रोज़ 10वीं इम्तहानात के नताइज ऑनलाइन ज़ाहिर कर दिए। इस इम्तहान में इक़रा गर्ल्स हाई स्कूल की तालिबा क़ाज़ी सोबिया ज़र्रीन ने डिस्टिंक्शन में कामयाबी हासिल की, जिस पर उनके अजीज़ व क़रीब ने खुशी व मसरत का इजहार करते हुए क़ाज़ी सोबिया का पुरतपाक इस्तक़बाल किया और तालिबा को मुस्तक़बिल के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने और ढेर सारी दुआएं दी। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर आज फिर BDDS स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और पुलिस डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ शोबों में खिदमत अंजाम देने वाले अफसरान व मुलाजमीन अपने लाओ लश्कर के साथ वहां पहुंचे और चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। जांच करने वाले पुलिस ऑफिसर ने सहाफ़ियों को बताया कि ये रेगुलर जांच थी जो रेलवे SP पुलिस कमिश्नर की हिदायत पर की गई। बम डिटेक्टिव स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और दीगर डिपार्टमेंट के माहिरीन आज रेलवे स्टेशन पहुंचे और यहाँ चप्पे चप्पे की बारीकी से जांच की, मगर उन्हें कोई मुश्तबा शय नहीं मिली, जिस पर उन्होंने ये बताया कि रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी के लिए वक्फे से इस तरह की जांच की जाती रहेगी ताकि कोई तकरीबी कार्रवाई अंजाम न दी जा सके। छत्रपती संभाजीनगर सरांच्या मार्गदर्शनाखाली व आमच्या माननीय पोलीस अधीक्षक लोहमार्ग छत्रपती संभाजीनगर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज लोहमार्ग छत्रपती संभाजीनगर रेल्वे स्टेशन परिसरामध्ये बॉम्ब शोधक पथकाचे पोलीस निरीक्षक पंकज जाधव सर, त्यांचं पथक, रेल्वे सुरक्षा बलाचे अधिकारी त्यांचं पथक, आमचे अधिकारी व आमचं सर्व पथक, तसेच छत्रपती संभाजीनगर येथील QRT पथक या 3-4 पथकाच्या मार्फतीने मिळून रेल्वे स्टेशन परिसर पूर्ण पिंजून काढलेला आहे। तसेच कुठलाही संशयी व्यक्तीविषयी तसेच संशयी वस्तूची बारकाईने तपासणी केलेली आहे। सर्व परिसर त्याच्यामुळं लोक अलर्ट झालेले आहेत आणि संशयित असं काही मिळून आलेलं नाही आणि ही कारवाई रेग्युलरपणे चालूच राहणार आहे। धन्यवाद। औरंगाबाद नासिक हाईवे पर दौलताबाद टी पॉइंट से करीब एक सिटी बस और क्रूज़र जीप के दरमियान तसादुम हो गया, जिसमें एक शख्स ज़ख्मी हो गया, जिसे इलाज की गर्ज से घाटी अस्पताल पहुंचाया गया। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक सिटी बस नंबर MH20 EL2812 औरंगाबाद शहर से एलोरा की तरफ जा रही थी कि दौलताबाद टी पॉइंट से करीब भड़गांव पाचोरा से सावंगी जा रही एक क्रूज़र जीप जिसका नंबर MH25 R4667 सिटी बस से टकरा गई, जिसके बाद जीप में सवार मुसाफिर राहुल साहेब राव वर्दे ज़ख्मी हो गए, जिन्हें इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना भिजवाया गया। जीप से टकराने के बाद सिटी बस भी डिवाइडर पर चढ़ गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे की इत्तला मिलते ही दौलताबाद पुलिस स्टेशन के थाने अमलदार ज्ञानेश्वर कोड़ी, फ़कीरा तड़वी, योगेश सूर्यवंशी और अभिमन्यु जाधव जाए हादसे पर पहुंचे और ज़ख्मी को घाटी दवाखाना भिजवाने के बाद वहां का रुका हुआ ट्रैफिक बहाल किया। जवाहर नगर इलाके में 2 शातिर अफराद ने ख़ुद को पुलिस मुलाजिम बताते हुए एक ज़ईफ़ खातून से लाखों रुपयों के ज़ेवरात उड़ा लिए। नाजरीन, जराइम पेशा अफराद कब क्या करेंगे और किस तरह से शहरियान को चूना लगाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता, और अब तो ये बेशरम अफराद खुद को पुलिस मुलाजिम बताकर ज़ईफ़ ख़वातीन को जंगी हालात से डरा धमका कर उनके गहने भी लूटने लगे हैं। ऐसा ही एक वाक़या गुज़िश्ता पीर को नावेंद्र हॉस्पिटल के सामने सुखद सहवास कॉलोनी में पेश आया। जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में मंगला अनंता गंडागुड़े नामी खातून ने शिकायत दर्ज करवाई कि वो सब्ज़ी तरकारी लेने अपने घर से निकली थी और जब वो ख़रीदी करके घर लौट आई तो उन्होंने 2 जालसाज़ों को अपने घर के पास ही खड़ा देखा, जिनमें से एक शख्स ने अपने मुंह पर नीला मास्क लगाया हुआ था। उन लोगों ने मंगला को रोका और फिर उन पर गैर ज़रूरी सवालात की बौछार कर डाली कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहती हो, तुम्हें मालूम नहीं कि इन दिनों जंगी हालात पैदा हुए हैं, तो फिर तुम इतने जेवर पहनकर क्यों घूम रही हो। जिस पर मंगला ने उनसे पूछा कि वो कौन लोग हैं, तो उन दोनों ने मंगला को बताया कि वो पुलिस मुलाजिम हैं और हम अवामी खिदमत करते हैं। तुम इतने जेवरात पहनकर निकलती हो तो तुम्हारी जान को ख़तरा लाहक है,
لہٰذا تم تمام زیورات اتار کر اپنی تھیلی میں رکھ لو۔ اور پھر ان لوگوں نے اس ضعیف خاتون سے زبردستی زیورات اتروائے اور وہاں سے چلتے بنے۔ ان کے جانے کے بعد جب اس ضعیف خاتون نے اپنی تھیلی میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ اس میں رکھی گئی 31 گرام کی سونے کی چین، 6 تولے کے 4 کنگن، 6 گرام کی انگوٹھی، اس طرح سے 6 لاکھ روپے مالیت کے زیورات غائب ہیں۔ لہٰذا وہ فوراً اپنے گھر پہنچی اور سارا ماجرا اپنی بہو کو سنایا، جس کے بعد وہ جواہر نگر پولیس اسٹیشن پہنچی اور ان جعلسازوں کے خلاف کیس درج کروایا۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ایم پی کے کابینی وزیر وجے شاہ کی جانب سے کرنل صوفیہ قریشی سے متعلق دیا گیا متنازع بیان، ملک بھر میں غم و غصے کی لہر۔ کانگریس پارٹی کے ایک وفد نے کی ڈویژنل کمشنر سے ملاقات اور وجے شاہ کو ان کے عہدے سے برطرف کرنے کا کیا مطالبہ۔ اسپتال انتظامیہ کی لاپرواہیوں کے سبب گھاٹی دواخانے میں علاج کی غرض سے آنے والے مریضوں کو پریشانیوں کا سامنا، لمبی قطار میں کھڑے رہنے کے بعد بھی نہیں ہو رہا ہے ان کا علاج۔ خانگی دواخانوں کا رخ کرنے پیشنٹس ہیں مجبور۔ انتظامیہ کی کارکردگی پر لگا سوالیہ نشان۔ معذور افراد کو قومی دھارے سے جوڑنے کے لیے دیے جانے والے وظائف کے بقائے فوری کیے جائیں ادا، ہینڈی کیپ طلبہ بھی اسکالرشپ سے ہے محروم۔ میونسپل انتظامیہ سے توجہ کے مطالبے پر مختلف سیاسی جماعتوں کے وکلانگ سیل کے ذمہ داران نے متحدہ طور پر کیا احتجاج۔ اور آج اچانک پولیس ڈپارٹمنٹ کے افسران و ملازمین پہنچے ریلوے اسٹیشن۔ ڈاگ اسکواڈ و بی ڈی ڈی اسکواڈ کے افسران نے لی چپے چپے کی تلاشی۔ پولیس افسران نے بتایا اسے ریگولر جانچ، سیکیورٹی کے تحت اس طرح کی جانچ آئندہ بھی کیے جانے کی دی گئی اطلاع۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔